from the disabled community perspective. Okay. Mr. Rohan. Yes. Thank you very much. As I was listening to the presentations by the earlier session, I was thinking this is the kind of evidence. People were talking about disabled people being harassed and various things. We have some evidence. We were lucky enough to be able to get a random sample of the disabled communities in Nepal. This was quite a challenge because usually your census in 2011, the census is the easiest because the disabled are distributed unevenly outside. Yeah, we were not that hopeful that we'd be able to pull it off. But we have 400 households, so the error possibilities are there because it's not a very large sample. So we have 400 households. Most of the results, we have the possibility of plus or minus 10. Usually we work with plus or minus 2 or plus 1, plus or minus 3. But here we have a plus or minus of 10, right? So please keep that in mind. In some cases, where the numbers go down. So just to give you an example, while these technical issues are being resolved, only about 1/3 of the households with a person with disability, with a PWD, has got a phone. Only 1/3. Now, of that 1/3, right now we have that's representative for the country. Of that 1/3, only 41% have a smartphone. So that comes up to about 11%, right? So now that 11%, by the time we ask them, what do you do with your smartphone? You are getting some difficulties in terms of statistical representativeness because the numbers are now below and we are not very confident about this. So this is an indicative result. So you have to understand that some of our results may have to be taken with some care. Now, am I going to get a larger screen or what is the situation? Yeah, just a second. Can I make that a little larger? Yeah, sure. Okay. So why don't we, that's good. That's good. Now, can we make that a full screen? Is that possible? The screen is just a second. Okay, I think we're getting somewhere close. Yeah. It's very slow. So while all that is happening, let me just tell you, Learn Asia is a research organization. We describe ourselves as being pro-poor, pro-market. We raise resources from all over. Now, in this particular case, the resources came from the Ford Foundation, the India, Nepal, Sri Lanka office. And we have been engaged with Nepal for some time using different kinds of resources. But this particular activity is focused on the disabled issues. We have a sample, which is part of a larger study that was released about a month ago on the disabled that I'll be presenting to you today. If anybody is interested in the larger study, we can provide you with the links. Even today's study, we have some handouts, which will be made available to you. Unfortunately, I think we didn't have enough time to translate it, but we will get some of these things done. And we are doing qualitative research to talk to people throughout the country, different kinds of disabilities, to understand in more depth their problems. And we have also supported with our local partners, Center for Technology and Law. Romkant was the facilitator for that whole activity. We have worked with them to do some hackathons and develop some apps, which will also be presented to you today. So let's move on to the results. I think. Okay. Can you? Oh, this one isn't. Clicker isn't. Let's just use it. Okay. So I just go with this. Okay. So this is a much larger study, lots of countries.
but we are really looking at only the disabled issues in Nepal. The field work was done by Nielsen. Dissemination, backcheck calls, translation checking was done by Center for Law and Technology and Internet Society, our local partners. So here's some things about the methodology. We'll be happy to make this. This will be available on our website for anybody who wants to get into the details. The key point is that it's representative right down from the selection of the villages. Then we do a listing. Then within that listing, we do representative sample, right? This is some of the pictures of how we proceeded, how we were doing it. I'll just jump over this. Now, your census says from 2011 that 1.94% of the population had some form of disability. Our results say 1.6. So they don't match completely, but we can explain to you that this is what we'd expect, because our sample is for people between 15 and 65, while the census is for the whole population, right? So we are missing in particular the elderly, and you find more disabled people in that group. So we are quite happy with this result. Now let's look at some of their traits. Now, given the constraints that we have, we try to usually get an even distribution of men and women, but here we have 63% and 37%, particularly because once we found the household, we are very happy. We are not asking what gender they are. As long as there's a disabled person, we are happy for our research. So urban, rural, you can see even rural, we got less than we wanted. That is only about 33% rural. You can see the age distribution, whether they are married, single, and so on. Most of the respondents were directly interviewed by our field staff, but in some cases where people had difficulty in remembering and communicating, we used a family member. We went through a family member. Now, this we come to directly to what is relevant to the development of apps and things like that, right? So what is do they use these kinds of devices? So the first column talks about people with difficulty in seeing. The second one, difficulty in hearing. Third one, difficulty in walking or climbing steps, and so on. So different kinds of difficulties. So when you come to the difficulty of seeing, we have 84% saying no problems with it. So that is about 16% with some difficulties, right? And even that is described as some difficulty, a lot of difficulty, and cannot do at all, right? So you can see that the mobility, the physical mobility, ability to walk and navigate stairs, and so on, is the one where the most problems are. So 7% cannot do it at all, 30% have a lot of difficulty, and 12% have some difficulty, and only 51% or half the group in the sample, they had no difficulty at all. So what do they ask? So from that you can almost find the next conclusion, which is they want help with mobility, with physical mobility, right? So the questions we asked were, to what extent are you able to manage your day-to-day activities independently? What are the means you use to communicate? Do you use any technology to do your activities? What are the devices and technologies you use? So if I were to just describe, I know I'm being translated not only into Nepali, but into sign language and so on. So I apologize if you are missing anything, because all these pictures are not necessarily visible to everybody. We'd be happy to make it available to anybody who wants to examine it in more detail. So if you look at that last slide on the right-hand side, what are the devices and technologies you use? 66% of the people who use some help are using it for mobility. That is, we are talking about a wheelchair, a walker, things like that. Yeah, and you can see why that is, because quite a lot of the people, 50% of them, that is the difficulty that they have, right? About 24% are talking about communication devices, right? Now, when we come to the wants they want, now we first ask, what do you use? What would you like, right? So that is, of course, what is most important to people who are
trying to develop good policies or good apps or good technologies to help them, right? So 54% of them want something to help them with mobility, right? They want to be able to move around more independently. 32% of them want some kind of communication device. Then we ask them, why do you not have these things? 81% of them say, I don't have it now. Now the base there is 132, not all the families. So people who would like but don't have, they say it's too expensive. I can't afford it, right? Then the second one is it's available but not locally. 24% of them say not locally available. So you can now sort of get a sense of what the technologies are needed. So when you think about smartphones and communication technologies, we can help with mobility. There can be some complementary support given, but really we can't use technology, use communication technology to make people walk or help them to go up the steps, right? So we have to understand that communication technology cannot solve all the problems. While on the communication side, there's a lot of possibilities using the potential of this technology. Now, this is going to be a little section on how they are included into society. Now, here we have the 400 sample. Everybody we have asked. What I found interesting is 67% of these people had voted, right? 67% had voted, but they don't get social security allowance. Only 31% get social security allowance, right? You would think, given their economic status, that more of them should be getting it, but that is 31%. Then, in many countries that we have done this similar work, the disability identity card is quite important to officially recognize that you have some difficulty that the state society recognizes. According to our survey, only 43% of these people have disability cards. While national identity card, they have 81% have a national identity card. Again, I think this is something important for the disabled organizations to pay attention to. Maybe this is something that can be done not with technology, but with government policy interventions. Some improvements may be done. Now, this is also a very challenging issue. This is about education. 54% of our sample, that is 54% of the disabled, I said this is representative, right? Plus or minus 10. 54%, that is as low as 44%, as high as 64%, has not been to school at all. No schooling whatsoever, right? This is something you can rely on. This is reliable information, right? If you say 44, 64, it's reliable information. 54, a little shaky, but it's good enough, right? 26% have only attended primary school. So if you look at it, 75% have very minimal educational qualifications, right? So we asked the people who had not gone, now that is the sample of the base is 206, small but still workable. We asked them, why have you not attended school? Due to disability, 55%. 25%, not enough money, right? So now you can see that this is something we have to take into account in developing any solutions, any technologies, any apps. We have to take into account that quite a lot of our intended beneficiaries have difficulty with literacy, with language, reading and writing. Unpaid, disabled and unable to work, 45%. 16% do unpaid housework around the house. People with employment are only 3%. Real employment, only 3%. And again, I want to say we are looking at 400 samples, so that is from about below 10% of the people may be working, having a formal job. The rest of them don't have, right? While I say 3%, remember the error interval, so plus or minus 10, right? Unpaid work obviously doesn't create financial inclusion. They don't have a bank account, 86%. My own bank account, only 13%, and 1% say someone else's bank account I'm using. Credit card, debit card ownership, 98%. Almost everybody says I don't have.
2% say debit card only, right? And 0.09 say they have a credit card and a debit card, right? Household devices, what do they have? 84% of their 400 households, there is in the household, there is a mobile phone. Now, I'm not talking about the disabled person having it, but in the household, there is a mobile phone, right? 6% have a laptop, 2% have a desktop, 0.4% have a tablet. Now, again, put that 10% on top, right? So, this is not exactly 84%. It could be as high as 90%. It could be around 80%, right? Household internet connection. 71% of the households have internet. Now, internet is lower than having a mobile phone, because I will show you why this is. There are mobile phones that are not connected to the internet, right? They are not feature phones, they are not smartphones, and so on. Availability is different between the urban and rural areas. Now here we are a little shaky because we have low bases, particularly in the rural areas. 89% of the households of the disabled, households with a person with disability in the urban areas have some kind of mobile phone. In the rural areas, it's 74%, right? Mobile phone use. So ownership of mobile phones in this 15 to 65 age group, we asked, do you own a mobile phone, right? 68% own, 32% do not. No, 32% own, 68% do not, right? This is what I said, 1/3 have. Now, of these people, you ask them, I'm not able to get it because of my disability, that's 65%. I don't know how to use it, that's 54%, and so on. We ask now for our particular purpose of developing apps. We are interested in people who have smartphones. Only 9%, or only 41% of these people have smartphones. So that is, you take 1/3, then you take 41% of 1/3, not 41% of the total. Of those who have phones, 41% have smartphones. So that is a very small number, as I said at the beginning, right? Basic phones, which are really not capable of doing anything with the internet, 53%, right? Mobile phone ownership, now you can see with the nationwide sample, they are giving you a comparison. Mobile phone ownership in the country as a whole, again 15 to 65, is 72%. In the disabled community, 32%, less than half, right? Type of mobile phone owned, in the country as a whole, we have 40% owning, 52% owning smartphones. Very high, actually. I'm impressed, right? But in this community, of the people who own phones, only 41%. Almost everyone uses prepaid. This is nothing new. We ask how many SIM cards do you have? Most have only one. 24% have two. What is the company that you use? They're pretty close, but Ncell seems to be leading a little at 52%, and NTC at 46%. These people who don't have smartphones think they're too expensive, I don't need one, and things like that, right? Mostly Android, again, for people who are developing apps, this is a useful piece of information. 97% Android, only 2% iOS or Apple technology. Low use. Now, by the time we get here, my bases have gone down to 36, 46, 12, 20. So extremely unreliable, okay? So this cannot be taken as representative results, right? Because when the numbers go down, our science doesn't allow us to generalize for the whole population. So please treat this as indicative. Yes, yes. So there are all these phones, particularly smartphones, have some technological features, right? So for example, we ask those who have seeing difficulties, we ask, do you use magnification? Can you make the letters bigger so that you can read more easily? It's there, but only 22% use it.
39% said we don't use any of these technologies that are in the phone at all of the sight disabled, right? When it comes to people who have, say, hearing difficulties, you say adjustable volume control. Okay, 50% have used the volume control. Half of them. Good. 33% have they used visual cues or vibrate to make the phone a little more friendly to them? Only 33%. That is, again, remember, this is not an accurate number, right? We are dealing with a base of 20. 20 people with hearing disabilities who have smartphones, which is almost like having a qualitative research. This is not quantitative, right? So these kinds of things are useful for people who are thinking of developing solutions, at least at an indicative level, right? Here they say, now this is also very interesting. I was in Myanmar going from phone company to phone company saying, please give special packages that are tailored for different disabled communities. So people who are sight disabled, they don't want SMS. People who are hearing disabled, they don't want voice calls. They want video calls. So, but here there seems to be some special packages, but only 3% use them. Only 3%. Now, given my margin of error, it could be nobody or 1%, right? So that means that this knowledge is not available, that there are such packages. We need more advertising. What do they use these phones for? Again, remember, we are working with the low base, so this is very indicative. Mostly messaging, chat, and social network, like everybody else, right? There's nothing special that they do differently from the rest of us. Internet use, most people access internet first on a mobile phone, mostly from mobile phones. Awareness. Are you aware of the internet? Do you know what the internet is? In the country as a whole, 46% of the people know what the internet is. In this community, only 19%. Do you use the internet? In Nepal, 34% said we use the internet. In this community, 11%. Right? Gender representation about that is also off. Now, I've been given a time warning, so I'm going to go a little fast so I don't lose the last bit. Right? Chatting on social media is the most attractive. Most people, like everybody else, we like to chat on social media. Now, I've been told by Facebook that there are some new applications that are disabled friendly being developed for users of Facebook. So I'm hoping to work with Facebook to try to get that rolled out here in Nepal so that we can even do that activity a little better, right? Internet activities that are most useful, chatting is the most useful, social media is 23%, news is 21%, and so on. Data cost is a constraint. Why don't we use the internet? Data cost, 46%. Okay, social media. Now people are talking about privacy violations, etc. Now here, 100% say they reveal their gender. 96% say real name is revealed. 93% say age. Now don't take this very seriously because my base is 48. So this is not reliable, okay? I'm not saying this is 100%. In statistical terms, we can't say 100%, right? We're just telling you this is indicative. That in fact, the problem is not as big as we think it is. We think, sitting here in a hotel room, that lots of people have problems with their personal information being out, but in actual fact, people are very free with their information. They use social media for texting and calling, that is inside that. They consider the news trustworthy. Again, remember my base is very low, not very reliable, just indicative. 57% say this is trustworthy, right? Now that is something of concern because we know a lot of disinformation, misinformation, falsehoods are disseminated in this technologies. They use social media less than the national level, 32% versus 10%. Computer use, most of them need, now here we are talking computers, so our bases are even lower. They need help, obviously. Online platforms. This is something where you can make money. You can do work on the internet and make some money, right? Awareness is almost non-existent among the community. So this is something we can work on.
We have done work in this area. We'd like to work with the disabled organizations to get this awareness through. Government services, pretty much nobody uses, right? Just 2%, which could be 0, which could be 5%, right? Almost nobody. Online harassment, minimum exposure to online harassment, but again, remember, it's a low base. So this is not definitive, like some of the things that I said earlier, but they really have had a lot of experience of being sexually harassed, physically, cyber stalked, physically threatened, and so on, all in the single digits, less than 10%, right? Cybersecurity, minimum incidents are reported by this group, but again, remember, we are working with a low base, right? Perceived impact, this is my last section, I should be able to finish in 2 minutes. The greatest ability is, so we ask, what questions we ask is, has it improved your finance, economy, or well-being? Has it improved your level of knowledge? Has it improved your ability to contact others in emergency, and so on? Now, the ones where you get the 2 categories, quite improved or improved greatly, I combine those 2 and I get the highest number for social and family relations, which is the same with people, the overall sample in all the countries that we have worked with, right? They want to keep in touch with family, with their friends. So 27% say quite improved, 7% say improved greatly. When it comes to emergencies, we have seen higher numbers in some countries. This is, of course, the absolute winner in all cases. Not in this instance, because only 12% say improved greatly and only 20% say quite improved. So that's 32%. On the other side, we have 34% talking about friends and family, right? The other things, live like a normal person, 20% say quite improved, 9% say greatly improved, right? So that's not bad. But remember, also we are working with a base of 158, not 400. That means that this is not as reliable as some of the other things that we have said. Negative effects. We specifically asked about any fears, any concerns that they have. Their greatest concern is addiction, that people will get addicted to this. So somewhat agreed, 20%. Strongly agree, what am I getting for strongly agree? Strongly agreed, 20%, and somewhat agreed, 37%. Addiction. Children exposed to inappropriate content, 22% strongly agree, 35% somewhat agree. Okay, I'm done. Thank you, Mr. Rohan. This is such a nice visual presentation, but the one challenge we have is language, so I'm switching to Nepali now. धेरै साथीहरूलाई गाह्रो भयो होला उपस्थित सहभागीहरूलाई केही कुराहरू बुझ्नलाई एकदमै उपयुक्त प्रेजेन्टेसन, एकदमै समसामयिक प्रेजेन्टेसन थियो, सांस्कृतिक सर्वेको फाइन्डिङ्स थियो। केही कुराहरू मैले एकदम समराइज गर्न थाल्नु होला, मैले पनि बुझेको आधारमा यहाँ टिपेको केही कुराहरू छन्। अब हामी धेरैले अनुभव गरेका कुराहरू हिन्डल गर्नसँग सम्बन्धित कुरादेखि लिएर सञ्चार उपकरणको प्रयोग, त्यसैगरी उपकरणमा पहुँचका कुराहरू, कति चाहिँ उपकरणहरू एकदमै महँगा छन् जस्ता कुराहरू होइन। त्यसपछि यो हामीले भोगिरहेको यो सोसल सेक्युरिटीको इस्यु, सोसल सेक्युरिटी एलाउन्सको इस्युदेखि लिएर यो सर्वेमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन् र पछिल्लो खण्ड जुन सूचना प्रविधिसँग चाहिँ सम्बन्धितमा केही सकारात्मक पक्ष, जसरी अरू मान्छेले जसरी अरू चाहिँ हामी नर्मल व्यक्तिहरूले जसरी इन्टरनेटको प्रयोग च्याट गर्न, फ्रेन्ड बनाउन, भनौँ न अब यो म्यासेजहरू गर्नको लागि त्यस्तो कारण नै कुराहरू नै बढी उपयोग भएको छ। जे जतिले उपयोग गर्नुहुन्छ तर उपयोग गर्ने सङ्ख्या एकदमै कम छ, जस्ता कुराहरू आएका छन् यो सारमा। र यसको समरी उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ यसको चाहिँ आयोजकहरूले, यो सर्वे गर्ने संस्थाहरूको साथीहरूले। थ्याङ्क यू अगेन, वान्स अगेन। नाउ अब हामीले छलफलको प्रक्रियालाई, यो प्यानल डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि म 2 जना साथीहरूलाई यहाँ बोलाउँछु। प्यानलिस्ट सिचु श्रेष्ठजी, त्यसै गरी रजत आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ म पनि त्यति जानकारी छैन, तर म टाइममा चाहिँ बस्न चाहन्छु र आग्रह गर्छु।
2-3 मिनट बढीमा म आफू पनि रेडियो कर्मी भएको कारणले गर्दा 3 मिनटभन्दा नलिदिनु होला। मेरो चाहिँ एउटा भिडियो प्रेजेन्टेसन छ अनि हुन्छ ग्रीन कलर स्लाइड कता छ म चाहिँ श्रेष्ठ मेरो साथी एपको डेभलपमेन्ट टिमबाट र यो पेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो अर्को टिम मेम्बर उज्जैनलाई यो पेन्टको बारेमा बुझाइदिनु भने अनुरोध गर्छु। गुड आफ्टरनुन अल अफ यु। म चाहिँ रिजाइक श्रेष्ठ साथी डेभलपर्सबाट। मेरो टिम मेम्बर्समा चाहिँ विद्या रिमाल हुनुहुन्छ, त्यही हुन्छ, अनि प्रीतिका सुवाल, रिजाइक श्रेष्ठ, सिजु श्रेष्ठ भयो। हाम्रो मेन एपको उद्देश्य हाम्रो मेन मेरो साथी एपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन डिसेबिलिटिज भएको जस्तो कि बोल्न नसक्नेहरू व्यक्तिलाई चाहिँ बोल्नलाई मद्दत गर्छ भनौँ। अनि यो के अरे यो एप्लिकेसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै थर्ड पार्टिज जस्तो कि इन्टरप्रेटरहरू तिनीहरूको आवश्यक तिनीहरू बिना नै हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले प्रोभाइड गरिदिएका छौँ। अनि हाम्रो के अरे एप्लिकेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्ले कार्ड्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै चित्रहरू पनि छ अनि अर्को के हाम्रो नेपालीमै लेखिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हामी साङ्गीतिक भाषा बोल्न नसक्ने व्यक्तिले पनि हाम्रो यो एप्लिकेसन चाहिँ युज गरेर हाम्रो अर्को डिसेबल व्यक्तिलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा सानो भिडियो छ। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। प्रोमो वाला स्लाइडमा गरिदिँदै तपाईँहरूले केही न केही त बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु। अब अर्को स्लाइड। ओके, हाम्रो चाहिँ अहिले यो यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो मोड 40 प्ले कार्ड थियो। अहिले चाहिँ हामीले अपग्रेड गरेर अहिले लगभग 120 वटा जति प्ले कार्ड हामीले राखेका छौँ। अनि
अर्को चाहिँ यसमा सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ लोकलाइज छ, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ नेपाली भाषामा हामीले बनाएका छौँ। र यसको टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ के भन्दाखेरि मोबाइलमा चाहिँ एन्ड्रोइड किटक्याट 4 चाहिँ मिनिमम पनि यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो एपको स्पेस भनेको चाहिँ 10 MB को छ। त्यसैले यो एप चाहिँ धेरै जसोको मोबाइलमा चल्छ। अनि अर्को चाहिँ के अरे यसको टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एउटा मोबाइलमा स्पिकर पनि हुनुपर्छ, जसले गर्दा यो हाम्रो एप्लिकेसनबाट आवाज आओस्। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो के अरे फर्दर इन्हान्समेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर कस्टमाइजेसन छ। युजर कस्टमाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यसमा जति पनि बटन छ त्यो बटनलाई चाहिँ हामीले अब सपोज हाम्रो बुवाको राख्नु पर्यो भने आफैले यो के बटन बनाएर बुवाको आफ्नै फोटो राखेर त्यस्तो बनाउनु मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि प्ले कार्ड रिकमेन्डेसन फिचर। अघि जस्तो कि यो भिडियोमा देखाएको जस्तो म पानी पिउँछु भनेर भनेको छ, यो म अनि सपोज अब म मात्र थिच्यो भने चाहिँ पानी पनि त्यो सँगै रिकमेन्डमा आओस्। त्यसरी अनि म पानी अनि त्यसपछि फेरि पिउँछु भनेर आफै रिकमेन्डेसनमा आओस् भनेर छ। अनि अर्को चाहिँ ग्लोबल प्लेटफर्म विथ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज सपोर्टेड भन्नाले अब सपोज यो अब हाम्रो नेपालीमा मात्र छ, यो अब इङ्ग्लिसमा पनि हुनसक्छ, श्रीलङ्काको भाषामा पनि हुनसक्छ, अब हिन्दीमा पनि हुनसक्छ, जेमा पनि हामीले पछि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेर सोचेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो एन्ड्रोइडमा मात्र छ, अनि पछि चाहिँ हाम्रो iOS-मा चाहिँ हामीले फर्दर त्यसमा पनि लगाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले एप चाहिँ डेमो मोडमा छ। अहिले हाम्रो सपोज यसमा चाहिँ मुख्य पृष्ठ भनेर छ। मुख्य पृष्ठमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो 3टा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ। हाम्रो एउटामा चाहिँ घर छ, एउटा विद्यालय छ, एउटा चाहिँ सार्वजनिक स्थल छ। हाम्रो घरमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो घरमा हुनुपर्ने घरमा हामीले के युज गर्छौँ त्यसको प्ले कार्डहरू छ। अनि हामीले म भनेर गऱ्यो भने म यसरी आउनुहुन्छ, पिउँछु यस्तो हुन्छ। अनि यस्तै गरी अर्को विद्यालयमा चाहियो भने विद्यालयको त्यस्तै डिफ्रेन्ट प्ले कार्ड्सहरू छ। अनि अर्को सार्वजनिक स्तरमा पनि त्यस्तै छ, घरहरू त्यस्तै छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। मेरो साथी जस्तै म पनि हाम्रो नेपाली स्टार्टअपमा काम गरिरहेको छु डिसेबिलिटीको क्षेत्रमा। फर्स्टली आई लाइक टु थ्याङ्क रोहन सर फर प्रोभाइडिङ दिस हिप अफ इन्फर्मेसन because as a young Nepali startup who is working on disability, this is a life-saving package. So पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो एप हाम्रो साथी जस्तै हाम्रो चाहिँ हियरिङ इम्पेयर्ड भनेको कान सुन्न नसक्ने हार्ड अफ हियरिङ बच्चाहरूको लागि निर्मित छ। जसरी अघि सरले भन्नुभयो एजुकेसन गर्ने त्यतिकै समस्या छ र गाउँमा चाहिँ स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिभाइसेसहरू नपुग्ने त्यो पहुँचको पनि समस्या छ होइन। त्यो समस्या बोकेर चाहिँ हामीले यसको समाधान खोजिरहेका छौँ। उहाँले अलरेडी धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, सो आई डोन्ट निड टु बी अ रकेट साइन्टिस्ट टु एक्सप्लेन द्याट देयर इज अ प्रब्लम होइन। अब यो चाहिँ के छ भने बच्चाहरूले सानोमा चाहिँ सिक्नलाई यहाँ कति हियरिङ इम्पेयर्डहरू मामलाहरू मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई सुरुमा एजुकेसन शिक्षाको लागि कति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले लेखेर गर्छौँ, जस्तै क ख ग लेख्न, 1 2 3 लेख्न, अ आ इ लेख्न सुरुदेखि हामीलाई समस्या हुन्छ सानो सानो बालबालिकाहरू। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एप बिल्ड गरेको छौँ जसले चाहिँ त्यही हामीले कालीमा लेख्ने एउटा आकृतिलाई चाहिँ हामीले फोनमा उठाएका छौँ र यो मोबाइल एप चाहिँ अहिले डेभलपमेन्टमै छ। यसको सानो म डेमो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो यो जुन शिक्षाको अलिकति समस्या छ हियरिङ इम्पेयर्ड गाउँमा स्पेसली रुरल एरियाजमा, एट द सेम टाइम फोन्स इन्टरनेटको पनि पहुँच नपुगेर अलिकति समस्या भइरहेको छ। यो दुईटालाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम चाहिँ हामीले योबाट गरिरहेका छौँ र यो अहिले हामीले डेभलपमेन्ट गरिरहेको छौँ। यसको मेन कस्ट लाग्ने भनेको हाम्रो डिप्लोयमेन्टमा भएको भएर अलिकति हामी सपोर्ट पनि खोजिरहेका छौँ। सो यो एउटा हाम्रो एकदम ठुलो उद्देश्य छ। यसलाई म सानो एउटा एप डेमो देखाउँछु। यो क्यामेरा हो, यसमा देखाउनुहुन्छ ए हुन्छ। त्यो लाइभको चाहिँ हो, तर यहाँको लागि चाहिँ एकछिन त्यसलाई नाम भन्दैन उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो एपको नाम चाहिँ भाषा बढी छ। हामीले चाहिँ यसको थ्रुबाट भाषा सिकाउने काम होइन, क ख ग घ या अ आ इ 1 2 3 यो जसले सुन्न सक्नुहुन्न मान्छेसँग बच्चाले चाहिँ
उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने एउटा सानो एप बनाएको छौँ। त्यसको डेमो म देखाउँछु, कतिले देख्नुहुन्छ देखिन्छ ठुलो स्क्रिनमा देखाउनु भएको भएर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ट्राई गर हामीसँग अलिकति समयको पाबन्दी भएको कारणले म छोटो मात्र देखाउँछु। ठिकै छ, म यतिकै नै देखाइदिन्छु एप। ओके, सो यो क्यामेरामा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हो। यसको 3टा पार्टहरू छ। एउटा चाहिँ क ख ग लेख्नु मिल्छ, अर्को चाहिँ अ आई लेख्नु मिल्छ र अर्को 1 2 3 लेख्नु मिल्छ। 1 2 3 र अ आई अहिले अन्डर डेभलपमेन्ट छ। हाम्रो बेसिकली यसबाट चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला क, यदि कस कसैले बच्चाले सेलेक्ट गर्छ भने यो ड्र गर्ने एउटा ठाउँ आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठ्याक्कै कपीमा लेखे जस्तै हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी क लेखेर हामीले देखाउनेछौँ। अनि त्यसपछि अर्को लेटरमा जाँदाखेरि अब यो सँगसँगै 3टा कम्पोनेन्ट छ यसमा। एउटा भनेको चाहिँ जस्तै अब तपाईँको यहाँ कबाट कलम हो भने कलमको इक्जाम्पल भनेको, अनि यतापट्टि यो भनेको चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज भन्ने भयो होइन, साङ्केतिक भाषा खको लागि। अनि यतापट्टि यहाँ देख्नु हजुर, एकछिन म अझ क्लियरली देखाउन सक्छु। अब यहाँ अलिक सानो समयको पाबन्दी भयो। यसो गरेपछि अनि यहाँ हामीले क ख ग घ लेखेर बच्चाहरूलाई चाहिँ कपीमा लेख्नुभन्दा पनि यसमा सजिलो होला भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ हामीले स्मार्ट डिभाइसेसहरू गाउँ गाउँमा बेच्ने एउटा लक्ष्य बोकेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति टाइम पनि लाग्छ, अलिकति रिसोर्सेसहरू पनि हामीसँग खाँचो भएको भएर अहिले यति नै भन्दै मैले आफ्नो प्लेटफर्म यहाँ थिएँ। हस्, धन्यवाद। उहाँहरूको यो राम्रो प्रयास छ। अघि छलफलको क्रममा अघि पनि आएको थियो, हामीसँग एप्स छैन, सपोर्टिङ खालका चाहिँ कुनै पनि उपकरणहरू छैनन् भन्ने यो एउटा सुरुवात हो। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रस्तुतिको लागि। र बाँकी कुरा उहाँहरूसँग तपाईँहरूले पछि व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो एप्सको बारेमा। अब छलफलतिर लागौँ। हामीसँग मैले सुरुमै चिनाएको थिएँ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ यो छलफलमा। यो छलफलको मुख्य विषय चाहिँ सूचना प्रविधि टुलहरू, सूचना प्रविधि विशेष गरी यो पर्सन विथ डिसेबिलिटीसँग जोडेर हेर्दाखेरि कति पहुँचमा छन्, के चुनौतीहरू छन् र यसको समाधान के गर्न सकिन्छ भन्ने 2 चरणमा जान्छ यो छलफल। पहिलो चरणमा समस्याहरू के हुन्, मुद्दाहरू के हुन् भनेर म प्यानलिस्टहरूसँग पनि दिन्छु उहाँको विचार, त्यसै तपाईँसँग पनि आउँछु। र दोस्रो चरणमा हामी समाधान के गरौँ भने र कसले गरौँ भने हामीले चाहे अनुसारको समाधान खुल्छ हुनसक्छ भन्ने किसिमले हामी छलफललाई केन्द्रित गर्छौँ। र प्यानलिस्टहरूलाई मेरो आग्रह एकदम छोटकरीमा एकदम आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखिदिनु होला। अहिले जुन मुद्दा इन्क्लुजन र आइसिटीको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसका मुख्य मुद्दाहरू के हुन् र प्यानलिस्टहरूको परिचय म फेरि एकचोटि गराउँछु। हामीसँग डाक्टर रोहन सागरजीवा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेजेन्टेसन हामीले अघि पनि हेरिसकेका छौँ। डाक्टर विजयराज पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यसपछि रोमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ, सुस्मिराज हुनुहुन्छ, सिचु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म सिचु श्रेष्ठजीबाट सुरु गर्छु। अहिलेको जुन मुद्दाहरू के हुन् यो पर्सन विथ डिसेबिलिटीसँग जोडिएर अहिलेको सर्वेमा पनि धेरै कुराहरू आछन्, त्यसको नतिजामा यो बाहेक अरू नयाँ कुराहरू अथवा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन चाहिँ यहाँ थाहा पाउने गर्ने कुराहरू के छन्? जी मुद्दाहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ अघि हामीले रोहन सरको सर्वेमा नि हेऱ्यौँ, मेन चाहिँ एक्सेसिबिलिटी या पहुँच या मोबाइल डिभाइसहरूको युज, त्यो चाहिँ एकदमै इस्यु छ। जुन पर्सन विथ डिसेबिलिटीमा भन्नुभयो अघि रोहनजीले भन्नुभयो अराउन्ड 32% चाहिँ ओन गर्छ, अराउन्ड 32% ओन गर्छन् र त्यसमध्ये पनि 9% चाहिँ स्मार्टफोन छ अरे। सो त्यो भनेपछि हामी एकदमै लो रेट छ जसले चाहिँ अब टेक्नोलोजीलाई युज गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले हामी टेक्नोलोजी थ्रु चाहिँ अब कुनै पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ हेल्प गर्न अलिक बाधा आउने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरू पर्सन विथ डिसेबिलिटी भन्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ। जुन अब मैले कुरा गरेँ एउटा टेक पर्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको जिन्दगीलाई कसरी मैले इजी बनाउन सक्छु थ्रु टेक्नोलोजी, त्यसरी पनि हेर्न सक्नुपर्छ। मैले आफूलाई उहाँहरूको ठाउँमा राखेर मलाई चाहिँ कसरी यो टेक्नोलोजी मेरो जिन्दगीमा प्रभाव पार्छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु त्यो बुझेर हामी सेकेन्ड पार्टमा सोल्युसनको कुरा गर्छौँ, फर्स्ट पार्टमा हामी चुनौतीकै कुरा गरौँ।
डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिलेको उहाँको जिम्मेवारी अघि मैले परिचय गराउँदा उहाँको पुरानो कामको बारेमा चिनाएको थिएँ। अहिले उहाँ एभलिस फाउन्डेसनसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको कन्ट्री कोअर्डिनेटर। त्यसै गरी चेयरपर्सन हुनुहुन्छ एक्सन अन डिसेबिलिटी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्टको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेलसँग आउँछु। अहिले हाम्रा मुद्दाहरू समस्याहरू के हुन् यो सूचना प्रविधिलाई जोडेर हेर्दा? थ्याङ्क यू। एकदम स्पेसिफिक भन्नुपर्दाखेरि तीनवटा ए जोड्छु म अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जको कुरा गर्दा। एउटा हो एडप्टेबिलिटी, एउटा हो एफोर्डेबिलिटी र अर्को हो एक्सेसिबिलिटी। त्यो तीनवटा च्यालेन्ज छ अहिले। एडप्टेबिलिटी कुन अर्थमा त भन्दाखेरि हामीसँग नयाँ एप्सहरू डेभलप भइरहेको छ, तर त्यो नयाँ एप्स डेभलप गर्नको लागि न त हामीसँग एडुकेट पोलिसी छ, न त हामीसँग एडुकेट प्र्याक्टिस छ, न त्यो कुरालाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ रुरल एरियामा। अर्बन एरियाका केही मान्छेहरूले युज गरेको देखिन्छ। अहिले डाक्टर रोहनको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीले थाहा पायौँ कि कति लो रेटमा कम्युनिटीमा चाहिँ नि एप्सहरू युज भइरहेको छ। त्यसरी एडप्टेबिलिटीमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। दोस्रो कुरा हामीले एफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एप्सहरू किन किनेन त भन्दाखेरि मसँग पैसा छैन, मेरो पर्चेसिङ क्यापासिटी छैन। नयाँ नयाँ एप्स डेभलप भएको हुन्छ, भर्जनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। बल्ल बल्ल किन्यो लो भर्सनको, पछि डेभलप भएर आउँछ हाई भर्सनको, त्यो किन्नको लागि अपग्रेड गर्नको लागि पैसा पुग्दैन। अर्को प्रब्लम के छ भने नेपाली पर्सन विथ डिसेबिलिटीहरूले जति पनि इन्टरनेसनल एप्सहरू चाहिँ नि डलरमा पे गर्नुपर्छ अनलाइन। अहिले क्रेडिट कार्ड युज गर्ने मान्छेहरूको 0.9% मात्र क्रेडिट कार्ड युज गर्छ भने बाँकी 99.1%ले इन्टरनेसनल एप्सहरू परचेज गर्न सक्दैन। त्यसो एफोर्ड पनि गर्न सक्दैन, उसँग वे आउट पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी युज गर्न पाउँदैन भने। अर्को एक्सेसिबिलिटी सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो। डिफ्रेन्ट डिसेबिलिटी क्याटेगोरिजहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने भिजुअल इम्पेयरमेन्टहरूको लागि अडियो बेस्ड एप्सहरू आवश्यक हुन्छ भने हियरिङ इम्पेयरमेन्टहरूको लागि चाहिँ भिजुअल बेस्ड एप्सहरू आवश्यकता हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पल यो अगाडि डेमो गरियो, उहाँले जुन भिडियो देखाउनु भयो म्युजिकसँग थियो, मैले केही पनि थाहा पाइनँ, मलाई कुनै आइडिया नै भएन, मेरो लागि टोटली इनएक्सेसिबल भयो। त्यस्तै गरेर कुनै ठाउँमा अडियो मात्रै देखाइन्छ र भिडियो अथवा भिजुअल इफेक्ट केही पनि छैन भने हियरिङ इम्पेयरमेन्टहरूले कुनै पनि एक्सेस गर्न सक्दैन। यो कुरा फिजिकल डिसेबिलिटीको साथीहरू अथवा इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीको लागि एकदमै टफ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ भनेदेखि इजी ल्याङ्ग्वेजमा छैन भने उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो प्रब्लम अहिलेको मैले देखेको एडप्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटी, यो तिनवटा प्रब्लम। प्रयोगको कुरा गर्दा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि कुन समय चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ इन्टरनेटलाई अथवा इन्टरनेटसँग जोडिएको कुनै पनि सूचना प्रविधि? अब अहिले मैले आफूले प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि म ल्यापटप अन गर्दाखेरि अलमोस्ट 90% टाइम मेरो अनलाइनमा हुन्छ। मैले मोबाइल म iOS युज गर्छु अथवा एन्ड्रोइड पनि युज गर्छु। म सेलुलर डेटा अथवा वाइफाई, यो अर्थ के हो भने मसँग मैले पर्चेस गर्छु त्यो हिसाबले मैले त्यो बढी युज गर्छु। तर यदि गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउनु हुन चाहिँ सोल्युसनमा हामी पछाडि जान्छौँ। त्यसैले अहिले जति पनि अनलाइनमा नै गुगल ड्राइभमा सबै कुरा राख्न सकिन्छ। हर वखत हामीले ल्यापटप बोकेर हिँड्न पनि सक्दैनौँ। गुगल ड्राइभबाट एक्सेस गरेर आफ्नो काम समय चाहिँ कुन समयमा बढी युज गर्नुहुन्छ? बिहान, बेलुका, दिउँसो? यो हामीले विशेष गरेर मैले आफूले युज गर्दाखेरि म बिहान र साँझ सबभन्दा बढी युज गर्छु, किनभने त्यो बेलामा अलिकति ब्रोडब्यान्ड अलिक बढी आउँछ डेटा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बढी युज गर्छु। दिउँसो अरू अफिसियल टाइमले गर्दाखेरि पनि। त्यसले स्टुडेन्टहरूले पनि विशेष गरेर दिउँसोको टाइममा कलेजमा, युनिभर्सिटी अथवा स्कुलमा हुनुपर्ने भएको हुनाले युज गर्दा बिहान बेलुका नै सबभन्दा बढी युज हुन्छ। धन्यवाद। अहिले म फेरि पछि तपाईँसँग आउँछु। हामीसँग यो उल्थाको पनि व्यवस्था थियो। अघि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो अङ्ग्रेजी प्रस्तुतिलाई नेपाली बनाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक समस्याहरूको कारणले त्यो हामी त्यसमा सफल भयौँ। यो जानकारी मैले दिन्छु। पछि रोहनजीको कुरा सुन्दाखेरि यदि त्यो आवश्यक हुन्छ भने हाम्रो साथीहरूलाई त्यसरी व्यवस्था गरिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्छु, तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने। सुस्मिता हरियालजी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ एजुकेटिभ डिरेक्टर वुमेन ग्रुप्स डिसेबिलिटी राइट्सको हुनुहुन्छ। अलिकति यो मुद्दाहरू आए के भन्दाखेरि फरक मुद्दा छन्,
महिलाकै कारणले चाहिँ फरक छन् अथवा कुनै पनि डिभाइसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिकामा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ चुनौतीका रूपमा छन् धन्यवाद र सर्वप्रथम त म रोहन सरलाई एसियालाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु किनकि हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रमा एकदमै कम रिसर्चहरू भएको छ र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र धेरै इस्युहरू आइसकेको छ जस्तै वीरेन्द्र सरले पनि तिनवटाएको भन्नुभयो म एकदम त्यसमा चाहिँ एकदमै आफूलाई एग्री गर्छु र रिसर्चमा पनि धेरै पनि आएको छ र म आफ्नो एक महिला र अर्को मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको आइसिटीको हुन त म त्यति आइसिटीमा राम्रो छैन म एउटा लेम्यान तरिकाले म भन्दैछु र खास गरेर महिलामा चाहिँ होइन यो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ हेरेसमेन्टको धेरै केसहरू आएको छ होइन किनकि ट्रोल गर्नेदेखि लिएर होइन त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम भलरेबल भयौँ होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि एकदम भलरेबल छन् अनि त्यसमा पनि म आफूले पनि अनुभव गरेको कुरा किनकि म सायद सोसल डिसेबल महिला हुँ र त्यो सोसियल मिडियामा यति धेरै कहिले ट्रोल आइरहेको हुन्छ र कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो डिलिजन सिचुएसन हुन्छ जुन एउटा सिम्पटम अफ द साइकोसिस अथवा पर्सन मेन्टल डिसेबिलिटीले चाहिँ जुन सफर गरिराखेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिलुजन भइराखेको अवस्थामा चाहिँ यदि सोसियल मिडियामा गयो भने त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम चुनौती छ किनकि उसलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उसले भनेको मलाई भनिराखेको जस्तो लाग्छ होइन र त्यति बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ यो कुरा रङ हो अथवा राइट हो भनेर चाहिँ को मान्छेलाई गर भन्ने होइन जस्तो हामी काउन्सिलिङमा चाहिँ भन्छौँ कि तिमी डिलिजनको सिम्टममा छौ त्यो अवस्थामा हामी आइसिटीमा जाँदाखेरि उसले त्यो फिल गर्यो भने उसलाई रियल भनेर चाहिँ तिमीले फिल गरिराखेको कुरा चाहिँ गलत हो या सही हो भनेर चाहिँ उसले कसलाई गर भन्ने त खास गरेर चाहिँ पर्सनल साइकोसोसियल डिसेबिलिटीलाई चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज छ होइन र त्यो गर्दाखेरि हामीले एप बनाउँदाखेरि अथवा हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना प्रविधिको बारेमा त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो इस्यु पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ र हुन्छ अहिलेलाई यति गरौँ त्यसपछि यसको समाधानका कुराहरूमा कसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ हामीसँग रमकान्त पाण्डेजी हुनुहुन्छ म प्रोफेसर टियुको फ्याकल्टी अफ कम्प्युटर साइन्सको हुनुहुन्छ रमकान्त सर जुन यी मुद्दाहरू आइरहेका छन् यो बाहेक फरक मुद्दा कहाँ छन् र कसरी जोडिएका छन् यो विषयमा तपाईँको बुझाइ धन्यवाद सर हामीले यो बिचमा डिसेबल ग्रुपसँग केही सहकार्य गर्ने अवसर पायौँ त्यो सहकार्य चाहिँ विशेष गरेर लर्न एसियाले हामीले जुटाइदिएको थियो म अलिक प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु हामीले डिसेबल क्याटेगोरीसँग जोडिएको छ पिडब्ल्यूसँग जोडिएको इस्युलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ आइसिटीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर एउटा ह्याकाथन अर्गनाइज गरेका थियौँ अत्यन्तै लागु प्रोसेस फलो गऱ्यौँ हामीले काठमाडौँमा रहेका 40वटा भन्दा बढी कलेजहरूमा काम पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर हामीले एउटा ग्रुप बनायौँ 40जना विद्यार्थीहरूमध्ये पछि 10वटा ग्रुपहरू हुँदै हुँदै लास्टमा चाहिँ 6-7वटा ग्रुपको बिचमा आएर उहाँहरूले थुप्रै प्रोडक्ट निकाल्नुभयो मैले यो कुरा किन दोहोऱ्याउन खोजिरहेको छु भने अहिले सोसाइटीमा समाजमा डिसेबललाई अथवा बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने लेभल धेरै गहिरो पुगेको रहेछ 40वटा ग्रुपहरूले निकालेका आइडियाहरू सोल्युसनहरू हेर्दा हामी यति खुसी भयौँ कि 9वटा क्याटेगोरीका डिसेबल क्याटेगोरीहरू उहाँले त्यस्तो भेट्नु भएको छ 9 क्याटेगोरीको डिसेबल ग्रुपलाई सोल्युसन आइसिटी थ्रु सोल्युसन निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै आइडियाहरू छन् त्यो भरे ती आइडियाहरू म्याच्योर्ड छैनन् ती आइडियाहरू प्र्याक्टिसमा आइसकेका छैनन् काम अहिले हामी फङ्सनल रूपमा देख्न सक्दैनौँ के आइडियाहरू अहिले पनि यहाँहरूले देख्नुभयो जसरी हामीलाई त्यो ह्याकाथनले एउटा लेभलको डिसेबल एरियामा आइसिटीको युजको बारेमा एउटा डाइमेन्सन ओपन गरिदियो त्यो डाइमेन्सन ओपन गर्दा र धेरै डिस्कसनहरू हामीले दुईवटा कुराहरू भेट्यौँ एउटा कुरा के भेट्यौँ भने हामीले आइसिटी र डिसेबल ग्रुपहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्न सकिँदैन अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिँदैन डिफ्रेन्ट डिसेबल ग्रुपको लागि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका टुलहरू आवश्यक हुन्छ र डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट एनालिसिस गर्नुपर्छ हामीले एउटै एङ्गलबाट भिजुअल इम्प्रुभमेन्ट अथवा हेयरिङ प्रब्लम
अथवा अरू फिजिकल प्रोब्लम अथवा साइकोसोसियललाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्यो भने कहिले पनि सोल्युसन भेटिँदो रहेन सर। त्यसैले यसलाई फरक एङ्गलबाट फरक तरिकाले आइसिटीसँग इन्टिग्रेट गर्ने गरी जानुपर्ने एउटा खालको समस्या देखियो। दोस्रो प्रोब्लम चाहिँ हामीले कहाँ भेट्यौँ भने डिसेबल क्याटेगोरीलाई प्रमोट गर्नको लागि एउटा दुईटा संस्था अथवा डिसेबल ग्रुपहरू डिसेबल अर्गनाइजेसन मात्र लागेर त्यसको सोल्युसन भेटिँदो रहेन सर। किनभने सोसाइटी यति फरक तरिकाले मुभ भइरहेको छ, सोसाइटीको मेन स्ट्रिममा डिसेबल क्याटेगोरीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने कसैलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने एउटा लेभल बन्नु पर्दो रहेछ। जस्तो हामीले त्यो टिचरको म टिचिङ प्रोफेसन भएको हुनाले म एकजना टिचरले मेरो क्लासमा आएको डिसेबललाई कसरी डिल गर्ने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने खालको सोल्युसन मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिनँ भने मैले त्यो भोलि सोल्युसनको कुरा गर्नै सक्दिनँ। त्यसै एकजना घरमा रहेको आफ्नो आमा बुवाले प्यारेन्ट्सले त्यो डिसेबल क्याटेगोरीको बच्चालाई उसको कुरा बुझ्न सकेन अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकेन भने सम्भव छैन। त्यसैले हामी ओभरअल समाजले नै त्यो डिसेबल क्याटेगोरीको कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने गरी अथवा हाम्रो पनि समस्या हो भनेर लिनुपर्ने आवश्यकता देखियो। यसमा जस्तो अब नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हामीले अब प्यानलमा राख्न सकेका छैनौँ आज। तपाईँको काम गराएको अनुभवले चाहिँ यो सरकारले यसलाई समस्याको रूपमा कसरी लिएको छ अथवा यो समस्याले ठानिएको छ कि छैन? समस्यालाई ठानेको देखिन्छ विरोध सरले अझ बढी भन्नुहुन्छ होला, उहाँले किन धेरै लामो समय सरकारले गर्नुभएको छ। तर हामी जुन सोसाइटीमा फिल गर्ने गरी कतै एक दुईवटा कुनै गभर्मेन्टको डकुमेन्टमा एक लाइन दुई लाइन देखिने भन्दा मेन स्ट्रिमको रूपमा चाहिँ आएको देखिँदैन। जस्तो हामीले अहिले हेऱ्यौँ आइसिटी पोलिसीमा त्यो कुरालाई कभर गरेको देख्छौँ हामी। वेबसाइट बनाउँदा वेबसाइटको निर्देशिकामा जुन डिसेबल क्याटेगोरीलाई चाहिँ केही न केही टच गरेको देखिन्छ, तर प्र्याक्टिसमा कसरी भएको छ भनेर मोनिटरिङ गर्ने कुरा पनि भएको छैन। अनि एक्सनमा जाने काम त एकदमै कम देखिन्छ, एकदमै रेयर देखिन्छ। त्यो बिजनेस सरले धेरै पटक त्यो कुरा सेयर पनि गर्नुभएको छ हामीलाई। एक्सनमा जाने कामहरू चाहिँ एकदमै कम देखिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब एक्सनहरूकै भन्छ। अनि मैले किन दोहोऱ्याएँ भने पछिल्लो प्रोब्लम चाहिँ किन दोहोऱ्याएँ भने डिसेबलको प्रोब्लम भनेको डिसेबलको लागि मात्रै होइन, यो सोसाइटीको लागि यो कन्ट्रीको लागि हो। यो खालको डिसेबल ग्रुपसँग हामीले सहकार्य गर्दा कस्तो फिल भयो भने हामीले जसलाई डिसेबल भनेर भनिरहेका छौँ वास्तवमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्ट मात्रै पर्टिकुलर एरियाको मात्रै कमजोरी हो, अर्को पार्टको यति स्ट्रङ छ। जस्तो हामीले केही साथीहरूलाई सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा हेऱ्यौँ जो फिजिकली डिसेबल हुनुहुन्छ, तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लजिकली कुरा गर्ने भने उहाँको लेभल यति धेरै माथि देखियो, यदि यो लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यति धेरै माथि देखियो, यति राम्रो लजिकहरू देखियो। जस्तो हामीले केही भिजुअल इम्प्लिमेन्ट भएका साथीहरूसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, उहाँहरूको आइडियालाई चाहिँ साँच्चै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने धेरै खालका सोल्युसनहरू, खालि डिसेबलको सोल्युसन मात्रै होइन, नेसनल इकोनोमीको अथवा अरू धेरै खालका सोल्युसनहरू पनि हामी भेट्छौँ। यसको अर्थ उहाँहरू डिसेबल हुनुहुन्छ भन्दा पनि कुनै डिफ्रेन्टली एबल हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। सबको सर्वसँग असहमत हुनुहुन्छ आजभोलि, डिफ्रेन्टली एबल भन्दा पनि डिसेबलमै फर्किनु भएको छ। र हामीले के देख्यौँ भने के पार्टहरू मात्रै डिसेबल हो है। त्यसैले अरू जुन जे स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ स्ट्रिममा ल्याउनको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यो खालको स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, राज्यले त्यो खालको प्लान बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हस्, अहिले म सोल्युसनमा आउँछु। अब म अलिकति यो फ्लोर ओपन गर्छु, म कोसिस गर्छु धेरैजनालाई आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् प्रश्नको रूपमा, विचारको रूपमा। अब तपाईँहरूलाई लागेका केही कुराहरू समाधान यो हुन सक्छ भन्ने किसिमले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो एउटा मौका हो, हामी जति छलफल गर्छौँ जति संवाद गर्छौँ त्यसले मात्रै हामीलाई समाधानमा पुर्याउँछ। जब मुद्दा भेटिन्छन्, समस्या भेटिन्छन् अनि मात्र समाधान खोज्न सकिन्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफूले आफ्ना केही विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अघि रोहनजीले देखाउनु भएको प्रस्तुतिमा केही तपाईँका प्रश्न छन्, अब अहिले हाम्रो प्यानलिस्टहरूले भन्नुभएका कुराहरूमा केही थप कुराहरू छन् भने आफ्ना कुराहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। कृपया हात उठाउनु होला अनि मलाई केही भोलिन्टियर साथीहरूले सपोर्ट गर्नु होला माइक वितरणमा। म आधै पालो आउँछु। सुरुमा त्यो टेबलबाट हात उठाइदिनु। आफ्नो परिचय सहित भन्नु है। परिचय सहित भन्नु। म मुकुन्द दाहाल, म बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक हो। मेरो छोरी चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गता हुनुहुन्छ। यो फोरममा बस्न पाएर मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। आइसिटीमा हामीले धेरै प्रगति गरिरहेका छौँ, तर मलाई यहाँ के फिल भइरहेको छ भने एभ्रिवेयर जताततै चाहिँ सिभियर खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम अथवा जसलाई चाहिँ केयर गिभिङ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि आइसिटीले अत्यन्त मद्दत गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा अथवा जहाँ आइसिटीको उच्चतम प्रयोग भएको ठाउँहरूमा हेर्न सक्छौँ, हरेक केयर गिभिङमा, फिडिङमा, स्वास्थ्य सम्बन्धमा अथवा चाहिँ हाइजिनमा त्यो आइसिटी प्रयोग गरेर धेरै काम गरिएको देखिन्छ।
तर हाम्रो देशमा वा यो दक्षिण एसियामै भनौँ यो क्षेत्रमा जसरी चाहिँ त्यो मार्जिनलाइज वर्ग एकदमै पछाडि परेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ डेली लिभिङ सजिलो बनाउनको लागि आइसिटीको प्रयोग हुनुपर्छ त्यसमा पनि यो फोरमले ध्यान आकर्षण गराओस् यो चुनौतीको रूपमा छ भनेर मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहे धन्यवाद हस् धन्यवाद आफ्नो कुरा राख्दा एकदम नाम भनिदिनु अनि स्पष्ट रूपमा छोटकरीमा राखिदिनु भयो भने धेरैले मौका पाउनुहुन्छ हामी प्रयास गर्छौँ धेरैजना सुन्नु अनि त्यसपछि म अन्तिममा प्यानलिस्टसँग फेरि आउँछु अनि हाम्रो छलफल सकिन्छ यो टेबलबाट हात उठेको छ यता म बिचको सरको भनिदिनु होला आफ्नो नाम भनेर हजुर म उठेर भनिनँ बसेरै भने हुन्छ जसरी सजिलो म किरण शिल्पकार अध्यक्ष राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घ नेपाल धेरै खुसी लाग्यो केही नयाँ कुराहरू केही सिक्ने मौका पनि पाएँ मैले र त्यसपछि योभन्दा अगाडिकोमा त म थिइनँ आज प्रेजेन्ट भएको छु मैले एक्सेसिबिलिटीको जुन कुरा गर्दाखेरि आइसिटीमा वीरेनजीले भन्नुभएको सबै कुरा तिनवटा विशेष गरी कुरालाई एडप्ट गर्दै अर्को एउटा चाहिँ थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एवेरनेसको पाटो एवेरनेसको पाटो किन थप्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई थाहा छ नेपालमा 2012 र वर्ल्ड वाइड नै 2011 एउटा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एवेरनेस डे भनेर हामीले मिन्स एनएपिडी नेपालले सुरुवात गरेका थियौँ त्यो एवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि सुरु गरेका थियो आइसिटी सेक्टरको लागि तर 3-4 वर्ष हामीले कन्टिन्यू मनायौँ र त्यसपछि गऱ्यौँ पनि अहिले फेरि थुप्रै अरू संस्थाहरू पनि यो अब डेभलपर्सहरूको लागि चाहिँ आइसिटीलाई चाहिँ डिसेबल फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सुरुवात गरिएको अवस्था छ यो एउटा कुरा जोडेँ मैले दोस्रो कुरा यो विजुन्द्रजीले भन्न बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्छ यो इजी टु रिड भर्सनको कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले फाइबरहरूमा स्टिकर आउँछ नि लाइक त्यस्तै प्रकारको पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो हेरिङ इम्पेयरमेन्ट छ त्यसपछि जो चाहिँ अब के भन्छ आफ्नो कुराहरू भन्न सक्दैन हामीभित्र पनि सिभियर डिजाबिलिटीको कुराहरू छ लाइक सिपी त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यो बढी चाहिँ मोर एक्सेसेबल हुने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद छेउमै दिनु होला धन्यवाद म सुरेश राजभण्डारी भक्तपुर नेत्रहीनसँग मेरो चाहिँ एउटा सबभन्दा अहिले व्हिलचेयरमा बस्ने एकजना दृष्टिविहीन व्यक्ति उसलाई अब वरिपरिको वातावरण थाहा पाउनलाई हुने खालको केही एप्सहरू बन्यो भने उसले त सेतो छरीले टेकेर पनि हिँड्न नमिल्ने त्यहाँ वरिपरि के छ थाहा नपाउने त्यस्तो एउटा सोच्नुपर्छ होला अर्को एउटा बहिरा र दृष्टिविहीनको कम्युनिकेसनको लागि सजिलो अझ ठ्याक्क दृष्टिविहीनले मोबाइलबाटै बहिरालाई ठ्याक्क मोबाइलमा ठिकै बित्तिकै उसले इन्फर्मेसन पाउने उसले पनि फेरि दृष्टिविहीनलाई त्यस्तो गर्न सक्ने एउटा कुरा अनि यो दृष्टिविहीनहरूले रेकर्ड गरेकै भरमा बोलेकै भरमा प्रिन्टमा आउने खालको एउटा माध्यम अनि प्रिन्ट गरेको कुरा दृष्टिविहीनले ठ्याक्क सुन्न मिल्ने खालको त्यस्तो एउटा एप्सहरू छ कि मलाई चाहिँ थाहा नभए हो कि त्यस्तो भयो भने सही हुन्थ्यो हुन्छ हामी अहिले त्यसमा आउँछौँ नमस्कार म सुरेन्द्र बजारी अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको रिप्रेजेन्टेटिभ विशेष गरी म अटिजम सेक्टरमा लागेको कारणले गर्दाखेरि अटिजमको बारेमा जोड्न चाहन्छु अटिजम अब यो नयाँ डिजाबिलिटी क्याटेगोरीमा पनि सेपरेट क्याटेगोरीमा आएको छ एन्ड इट्स भेरी हाइली प्रिभिलेज सायद अब सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको लेटेस्ट डाटा भने 159 को चाहिँ प्रिभिलेज रेट देखाएको छ सो वी डोन्ट ह्याभ अ एस्टिमेटेड प्रिभिलेज रेट इन नेपाल तर यो कुरामा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ हामीले पनि प्रयास गरेका थियौँ कि अटिजम भएका भाइ बहिनी र व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो आइसिटी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ वी हेभ डेभलप एन्ड्रोइड त होइन तर चाहिँ यो ट्याब्लेटमा डेभलप हुने चाहिँ एप ब्युटिफुल माइन्ड्स भन्ने डेभलप गरेका थियौँ तर हामीसँग अलिक इकोनोमीको कमीले गर्दाखेरि र यसमा अलिकति टेक्नोलोजीको हामीले साथ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सीमित भयो एउटा त्यो पार्टमा र त्यसमा पनि जति यो पपुलेसन एकदमै हाइली इन्क्रिज भएको बेलामा यो पपुलेसनले कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चुनौती भने अर्को एउटा इस्यु के छ भने नट ओन्ली अटिजम यो डिजाबिलिटी भएका चाहिँ व्यक्तिहरू हराउने क्रम लस्ट हुने केसमा यो लस्ट हुने केसमा किनभने भर्खरै हाम्रो अटिजम भएका भाइहरू पनि अस्तिको महिनामा चाहिँ 3वटा केस हराएको केस छ एन्ड इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ फर द प्यारेन्ट्स होइन त्यो बच्चा टाइममा फाइन्ड नहुँदाखेरि चाहिँ सो आई थिङ्क द आइसिटी क्यान हेल्प टु फाइन्ड आउट द लोकेसन होइन सो यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अर्को जिज्ञासा होइन थ्याङ्क यू भेरी मच पछाडि होइन त्यसपछि यहाँ आउँछु म
अरू नमस्ते, मेरो नाम सङ्घर्ष पन्त, म एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रोग्राम प्रड्युसर र म चाहिँ अलिकति जुन त्यो हाम्रो टपिक छ नि मेकिङ इन्टरनेट एक्सेसेबल अफोर्डेबल एन्ड सेफ भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति सेफमा फोकस भएर जस्तो हाम्रो अपाङ्गता भएको जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्टरनेट अकाउन्टदेखि लिएर उहाँहरूको जुन फाइलहरू हुन्छ त्यसको सेफ्टी या सेक्युरिटीको लागि चाहिँ के कसो कामहरू भएको छ या गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन भयो र अर्को क्वेसन कसलाई भन्ने त यहाँ कसले जवाफदेहीको आधिकारिक हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा उहाँहरू मध्ये त आई गेस हाम्रो वीरेन्द्र सरले चाहिँ भन्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होला र यो सँगै अर्को चाहिँ जस्तो यो म हिजोदेखि एटेन्ड गरिरहेको छु यो सेसन र यसलाई जसरी यो अपाङ्गता मैत्री बनाइएको छ साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरी एकदमै प्रेसवर्दी छ राम्रो पनि लाग्यो तर सँगसँगै यो सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पल्लो रुममा अर्को सेसन भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएका केही साथीहरूले चाहिँ आजको 1.5 घन्टाको सेसनको लागि मात्र बोलाइयो हामीलाई यो फोरमको बारेमा पुरै राम्ररी पनि थाहा थिएन भनेर भन्नुभयो सो यस्तो खालको सेसन यस्तो खालको फोरममा उहाँहरूलाई समावेश गर्ने र एप जुन डेभलपको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि उहाँहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ कि मोर इजी र फ्रेन्डली बनाउन पर्यो। थ्याङ्क यू। अब एकदम सर्टकटीमा कसैले भनिदिनुहुन्छ यहाँ अगाडि हात उठेको छ त्यसपछि रजतजी अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइहाल्नु होला म दुईजना भन्दा धन्यवाद आयोजक टिमलाई। म सृजना केसी शुक्ल, म बौद्धिक अपाङ्ग आमा समाजलाई र सचिवको काम गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ देवर हुनुहुन्छ उहाँ 33 वर्षको बौद्धिक अपाङ्ग विथ अटिजम। बौद्धिक अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई म पढाउने पनि काम गर्छु पाटन सिबिआरमा र हामीले चाहिँ प्रयोग पनि गर्न खोजेका थियौँ स्कुलमा। अब बौद्धिक अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूको चाहिँ जन्मदेखि नै च्यालेन्ज हुन्छ। अब यो इन्टरनेट एन्ड्रोइड फोनसम्म जान उहाँहरू सक्दै सक्नुहुन्न, परिवारले अफोर्ड गर्न पनि सक्दैन। उहाँहरूको लागि चाहिँ मोबाइल अथवा आइप्याड भनेको घरमा चाहिँ एउटा हाउगुजीको रूपमा राखिएको हुन्छ। ए छोला ए फुट्ला भनेर त्यस्तो हिसाबले चाहिँ राखिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले छुन पनि पाउनुहुन्न। एउटा त्यो च्यालेन्ज छ भनेदेखि हामीले चाहिँ अहिले यहाँ भाइहरूले देखाउनु भयो 2टा एप्स होइन। अब अघिको जस्तै हामीले नि अफोर्डेबल गर्न सक्दैनौँ अनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मिडास एजुकेसन भन्ने एउटा एकदम पपुलर छ अहिले नेपालमा, त्यो हामीले हाम्रो स्कुलमा प्रयोग गरौँ कि भनेर हामीले खोजेका थियौँ तर त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो स्कुलमा पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। र अघि यहाँ एकजना सुरेन्द्रजीले भने जस्तो हाम्रो बालबालिकाहरू धेरै हराउँछन् अनि धेरै एब्युजमा पनि परिरहेछन् होइन। इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लगायत डेफ एन्ड ब्लाइन्ड बच्चाहरूको चाहिँ कम्युनिकेसनको ठुलो समस्या छ अनि उहाँहरू हराउँदाखेरि चाहिँ लोकेसनको थाहा पाउने त्यस्तो एप्स पनि भयो हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले त्योलाई भइरहेको हेरेसमेन्टहरू बताउन पनि सक्नुहुन्न। अब यसलाई चाहिँ एउटा सेन्सर जस्तो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो एप्स भयो भने चाहिँ कसैले उहाँहरूलाई केही दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पायो हुन्थ्यो। जस्तै अब सिसिटिभी जस्तै देखिने गरेर थाहा पायो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। भएकै कुरा उठेकै कुरा नदोहोऱ्याइदिनु होला, नयाँ कुरा आयो भने आउँछ। पछाडिबाट हात उठेको छ उपेन्द्र सर, केही भन्नुहुन्छ? हुन्छ, यता अगाडि यहाँ आउनु भएको छ अनि त्यसपछि रजतजीले पनि बोल्नु खोज्नु भएको छ। उहाँ त बोल्नु भयो यता। म चाहिँ सत्यदेवी वाग्ले, काठमाडौँ बजार सङ्घको अध्यक्ष। जुन यो एप देखाउनु भयो नि जुन शब्दहरू जुन साङ्केतिक भाषामा जस्तै क भन्नुभयो होइन, क को मतलब चाहिँ के हो? जस्तै क बोलेका छन् त्यसपछि शब्दहरू त्यसमा आएको छन् होइन, जुन आउँछ नि ट्यागको त्यसमा साङ्केतिक भाषा जुन हाम्रो प्रयोग हुने साङ्केतिक भाषा हो। जस्तो त्यसमा अब एउटा भिडियो हुनु पऱ्यो। अब कस्तो छ भने नेपाल देशको र अब विदेशमा यसको अब युज कस्तो छ भने एउटा स्क्रिन हुन्छ, ठुलो स्क्रिन, त्यसमा एउटा सङ्केत गरेर हुन्छ। जस्तै घर एउटा अर्को कस्तो एउटा भिआरएस सिस्टम भने हुन्छ, जस्तै बाहिर हुन्छ उसलाई अब घरमा कसैलाई प्रब्लम छ यहाँबाट फोन गर्छ अनि त्यहाँ कोही इन्टरप्रेटर छ भने चाहिँ त्यहाँबाट फेरि एउटा जुन सम्बन्धित निकायमा चाहिँ त्यहाँबाट कुरा जान्छ। त्यो एउटा प्रविधि पनि यहाँ छ। जस्तै म दवा चाहिँ बोल्दा छु नि, उहाँलाई समस्या छ भने चाहिँ उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्छ। जस्तो हस्पिटलमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हस्पिटलमा कल जान्छ अनि मेरो स्क्रिन त्यहाँ आएर आउँछ, डक्टरको स्क्रिन पनि त्यहाँ आउँछ। त्यसरी कम्युनिकेसन चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसन। त्यस्तो पनि एउटा बिल्डअप गर्न सक्यो भने चाहिँ सही हुन्छ। त्यो एउटा सल्लाह दिएँ तपाईँलाई। धन्यवाद, धेरै राम्रो सल्लाह। पछाडि रजतजी, त्यसपछि हाम्रो तपाईँकोमा
Thank you. भर्खर दिदीले सजेसन दिनुभयो आई गेस त्यो कता कता मैतिर केन्द्रित हो कि जस्तो लाग्यो अनि हामीले भर्खर जुन एउटा एप देखायौँ त्यसको एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुभयो हजुरले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अघि जुन एप देखायौँ त्यसमा त्यो तिनवटा पाटो छ एउटा चाहिँ तपाईँको अक्षर लेख्ने भयो होइन क ख ग घ आ इ 1 2 3 र पछि त्यसलाई शब्दमा पनि हामीले डेभलप गर्छौँ त्यसपछि फ्रेजेसहरू अनि वाक्यहरूलाई हामीले त्यसरी डेभलप गर्छौँ र त्यसको सँगसँगै यता साइडमा एउटा के कम्पोनेन्ट हुन्छ भने जस्तै बच्चाहरूलाई सानो बच्चाहरूलाई के हुन्छ भने हामी जसरी सुन्न सक्नेहरूले शब्दहरू ग्रामरहरू फोनेटिक्सहरू पिक गर्नुहुन्छ त्यसरी उहाँहरूलाई सानैदेखि त्यसरी पिक गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै कबाट के सुरु हुन्छ त हामीले हाम्रो बालबोलीमा भन्दा कलम होइन त्यसको कलमको इक्जाम्पल चाहिँ एनिमेसनबाट हामीले भिडियोबाट देखायौँ त्यसै साइडमा यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भन्दा त्यसको कलाई चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ त्यो एनिमेसनको थ्रुबाट यसरी साइन ल्याङ्ग्वेज अघि जुन देख्नुभयो त्यो साइन ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट त्यो अक्षर चिनाउने काम पनि भयो अब पछि हामीले यो डेभलप गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले कसरी एम गरेका छौँ भने त्यसमा एआई पनि लगाउने भनौँ न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने एपमा चाहिँ बच्चाहरूले सानोमा सिक्दै गर्दाखेरि आफैले साइन ल्याङ्ग्वेज देखाउँदाखेरि त्यो एपले चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो यो क हो है भनेर चिनाउनु पऱ्यो त्यसै सँगसँगै मिनी गेम्सको पनि कन्सेप्ट छ जस्तै कुनै पनि अक्षर सिकिसकेपछि त्यो अक्षरको लागि पजल होइन वर्ड गेम्सहरू त्यो गेम्सहरू पनि हामीले डेभलप गर्दैछौँ एकदमै धन्यवाद उहाँको सजेसनको लागि र मेरो एक छोटो प्रश्न पनि यही सँगसँगै म जोडिहालेँ होइन प्रश्न सबैको लागि सम्पूर्ण मासकै लागि हो तर स्पेसली आई थिङ्क वीरेन्द्र सरलाई पनि यो टार्गेट गर्छु म हामीले म आफै पनि एउटा आइटीको विद्यार्थी भएको भएर अघि बाहिर भर्खर मैले एकजना हार्ड अफ हियरिङ भाइ भनौँ उहाँले बिएड 3rd इयर पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई के प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँ आइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई पक्कै पनि आइटीको धेरै नलेज छ मलाई पनि एकदमै आइटीको इन्ट्रेस्ट पनि छ र नलेज पनि छ म एज अ बिएड स्टुडेन्ट मैले यो सकाएपछि आइटीमा जोइन गर्न कसरी सक्छु होइन कुन कलेज छ यसरी मलाई लिने होइन जहाँ चाहिँ म डेफ र ब्लाइन्ड भनेर नछुट्यौँ म सँगसँगै क्लासमा सबैसँग बसेर उति नै नलेज रिसिभ गर्न सकौँ त्यसो कुनै छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो तर आई डिन्ट ह्याभ एन एन्सर कि मसँग एन्सर थिएन होइन सो एकदम ग्रासरुट लेभलबाटै स्कुलबाटै एउटा कुनै यस्तो पोलिसी हाम्रोमा शिक्षा मन्त्रालयको के छ यो होइन कुनै एउटा एक्सेसरीहरू कुनै युज गरेर न कि छुट्टै स्कुल वा छुट्टै उसमा छुट्याएर नगर्नुभन्दा हामी जस्तै हियरिङ एबल्डहरूसँगै हियरिङ डिसेबल पनि मिसिएर त्यही शिक्षा लिन सक्ने एकदम सानैदेखि लिएर ठुलो ब्याचलर एजुकेसन मास्टर्स एजुकेसन त्यस्तो केही छ कि त्यो कुनै बिल्डिङको क्रममा छ कि एक्चुली पछाडि हात छ यो फ्लोरको लास्ट क्वेसन हो अहिलेलाई किनभने समयमा रहनुपर्ने भएकोले नमस्कार मेरो नाम शुभ कायस्थ म बडी एन्ड डेटा भन्ने संस्थामा आबद्ध छु र एबल बडी मान्छे हुँ अघि यहाँ कुराहरू आइराख्दाखेरि जहिले पनि म अपाङ्गताको क्षेत्रमा अलिकति काम गरेको मान्छे पनि अपाङ्गता र यौनिकताको बारेमा यो ओभर प्रोटेक्सनको जुन कुरा छ नि जहिले पनि अपाङ्गता भएको बालबालिका अथवा महिला व्यक्ति भने चाहिँ हामीले एकदम ओभर प्रोटेक्ट गर्न खोज्छौँ के सुरक्षा दिन खोज्छौँ भोलि होइन तर त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूको हरेक गतिविधि त ट्र्याक गर्न खोज्छौँ के गर्दैछ कसरी गर्दैछ भनेर एकदम सर्वेलेन्स गर्न खोज्छौँ हाम्रो छोरीहरूको त स्पेसली होइन अझ यहाँ पनि बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएको र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको अझ पनि बढी सर्वेलेन्स गर्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले ग्याजेट चलाउँछ मोबाइल इन्टरनेट केही आफ्नो हातमा छ भने पनि उसले के गर्दैछ भनेर हाम्रो बढी निरीक्षण हुने गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्व हुन्छ नि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारेमा जानकारी आफ्नो यौनिकता अथवा भनौँ आफ्नो शरीर नै कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने जानकारी यतिकै नै हाम्रो समाजमा छैन जति पनि इन्टरनेटमा छ त्यो पनि हामीले सर्वेलेन्स गर्दा र त्यही अनुसार बढी निरीक्षण गर्दा त्यो पनि उहाँहरूले खुसीले गर्छ र सर्वेलेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमाथि हुने एकदमै त्यो नराम्रो कुरा हो कि त्यसैले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको अटोनोमी भन्छ नि आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग छ र गर्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ होला अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्दैमा उसले आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने यो हामीले मानव स्वतन्त्र कुरा छ त्यसलाई निकाल्न पर्छ होला आफ्नो बारेमा आफू पेश गर्न सक्छ र धेरै सर्वेलेन्स नगरौँ होइन हस् धन्यवाद धेरै राम्रा कुराहरू आछन् एकदमै महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुझावको रूपमा पनि आछन् सँगसँगै समस्या पनि अब हामी यो छलफललाई समाप्त गर्नतिर लाग्छौँ एकजना हुनुहुन्छ मैले 10 मिनट ढिलो कार्यक्रम सुरु गरे भएकोले म 5 देखि 10 मिनट चाहिँ पाउँछु भन्ने आशा छ बेनजीलाई मैले भनिहालेँ विक्रमजीलाई भनिहालेको हुन्छ तपाईँको त्यो माइक अगाडि नमस्ते म लक्ष्मी रेखोटा म राष्ट्रिय महिला तथा शिशु सङ्घबाट जुन यहाँ एप डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँदैछ धेरै राम्रो कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ
हामीले बनाउँदै जाँदाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। तर म अलिकता यहाँ महिलाहरूको कस्तो कठिनाइ हुन्छ महिलाहरूलाई भन्ने विषयमा कुरा गर्छु। किन भन्दाखेरि देशभरमा चाहिँ महिलाहरू छन्, उहाँलाई सञ्चार गर्न एकदमै गाह्रो छ, उहाँलाई बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले चाहिँ अलिकता सरल भाषामा चाहिँ त्यो एपहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्दहरू चाहिँ अलिकता सरल भाषामा चाहिँ गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ एकदमै महिला वर्गहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब म प्रश्न यही गर्छु। अब म फेरि यता प्यानलिस्टहरूसँग आउँछु। अब हामी अलिकति केही प्रश्नहरू आछन्, डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलजीलाई केही प्रश्नहरू आछन्, उहाँले त्यसको पनि उत्तर दिनुहुन्छ। सँगसँगै अब समाधान सोलुसनका मुद्दाहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी 1 2 3 4 भनेर सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइमलाई ख्याल गरेर भनिदिनु होला। वीरेन्द्र सरबाट सुरु गरौँ। एउटा चाहिँ यो सेफ्टी र सेक्युरिटीको प्रश्न थियो। मैले याद गरेको छु। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला म फ्लोरबाट आएको विषयवस्तुलाई म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। किरणजीले एउटा ए थप्नुभयो, म त्यसमा के भन्छु भने एउटा प्रब्लम, प्रोसेस र सोल्युसन तिनवटा कुरालाई मैले हेरेको। मैले अघि भनेको थिएँ तिनवटा ए प्रब्लम हो, तर प्रोसेसमा चाहिँ दुईवटा ए छ, त्यो भनेको अवेरनेस र एडभोकेसी। त्यो दुईवटा प्रोसेस जब हामीले गरिसकेपछि त्यसबाट अनि हामीले सोल्युसन पाउँछौँ। सोल्युसन के छ त भन्दाखेरि के हो त्यसको सोल्युसन भन्दाखेरि म त्यसलाई तिनवटा सीसँग जोड्छु। सोल्युसन चाहिँ त्यो तिनवटा सीमा आउँदाखेरि नै मलाई आज एन्टिना फाउन्डेसनको बहिनीले सोध्नु भएको सेफ्टीको कुरा पनि म त्यो सोल्युसनभित्र नै बोल्छु। अनि हाम्रो एप्स डेभलपर भाइले आइटीको भाइले सोध्नु भएको जुन पोलिसीमा के छ त एजुकेसन, मेन स्ट्रिमिङ एजुकेसनमा जाने कुराको, त्यो म त्यसैमा जोड्छु। र मेरो सोल्युसनलाई मैले तीनवटा सीमा डिभाइड गरेको छु। पहिलो सी हो कमिटमेन्ट। जब स्टेटको कमिटमेन्ट रहन्छ भने हामीले हरेक जटिल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि एक्सेसिबल आइसिटीमा पहुँच दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई एक्सेसिबिलिटी दिन सक्छौँ अथवा यो सूचना प्रविधिको प्रयोग गराउन सक्छौँ। अब त्यो कमिटमेन्टको पहिलो अर्थ हो पोलिसी बनाउने कुरा। अहिले हामीसँग कपिराइट एक्ट छ, त्यो कपिराइट एक्टले हामीलाई कपिराइट एक्सेप्सन दिएको छैन। हामीसँग आइटी पोलिसी छ, आइटी पोलिसीमा एक शब्द पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आइसिटी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको कन्सेप्ट राखिएको छैन। भने जबसम्म कमिटमेन्ट हुँदैन त्यो कुरा पुरा हुँदैन। त्यसैले कमिटमेन्ट चाहियो। एउटा मैले यो कमिटमेन्टको कुरा गरेँ। यो कमिटमेन्टको साथमा दोस्रो कुरा हो कन्फिडेन्स। जब हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफैले यो प्रविधि म प्रयोग गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छन्, उनीहरूले सिक्छन्। त्यो सोल्युसनमा जाँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्छन्। त्यो कुराबाट चाहिँ नि बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। र तेस्रो सीमा म जान्छु, त्यो भनेको चाहिँ कम्पिटेन्ट। यदि एप्सहरू कम्पिटेन्ट भएन भने प्रयोग योग्य हुँदैन। अब कम्पिटेन्टको कुरामा चाहिँ म थोरै समय अलिकति माग्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा सेफ्टीको कुरा पनि कम्पिटेन्टसँग जोडिन्छ। तपाईँले जुन किसिमको सेफ्टी, इन्टरनेट सेफ्टीको कुरा गर्नुभयो, धेरै ठाउँ क्याप्चाको युज हुन्छ, तर क्याप्चा एक्सेसिबल छैन। अडियो क्याप्चा पनि हुन्छ, भिजुअल क्याप्चा पनि हुन्छ। अहिले कतिपय गुगलको क्याप्चाहरू त ब्लकहरूलाई जोडेर फिगर बनाउने छ, जुन कुरा भिजुअल इम्पेयरमेन्टहरूको लागि, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीको लागि र जो स्लो लर्नर्स उनीहरूको लागि त्यो काम लाग्दैन। त्यसैले त्यसको सेफ्टीको लागि एउटा सिम्पल मेथड छ। जस्तो भनौँ, यदि मसिनले आन्सर दिएको छ कि छैन या ह्युमनले आन्सर दिएको छ कि छैन हेर्ने हो भने क्याप्चामा 1 + 2 = गरेर 3 लेख्न सकिने, 3 लाई क्याप राख्यो भने 3 लेख्न साथै त्यो चाहिँ भेरिफिकेसन हुन पनि सक्छ। अथवा सी कम्स आफ्टर भनेर सी कम्स
आफ्टर भनेर यतापट्टि खालीमा बी मात्रै लेख्यो भने पनि त्यो क्याप्चाको काम गर्छ। त्यस्तो किसिमको यदि एक्सेसिबल क्याप्चाहरू राख्न सकियो भने त्यसको बढीभन्दा बढीलाई युज गर्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो आइसिटीको भाइले जुन भन्नुभयो मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा जानको लागि अहिले हामीसँग गभर्मेन्टसँग एउटा पोलिसी छ। त्यो पोलिसीलाई इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसी भनिन्छ। 2017 को जनवरीमा यसलाई चाहिँ एडप्ट गरिएको छ। यसले के भन्छ भने सबै प्रकारको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा जान सक्छन्, डिप्राइभ गर्न सकिँदैन। त्यसैले अबैसम्म पाण्डे सरले पनि थोरै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला यो आन्सरको लागि। यसमा जति पनि आइसिटी बेस्ड युनिभर्सिटी र इन्स्टिट्युसनहरू छ तिनीहरूले यदि पोलिसी एडप्ट गर्यो भने सबैलाई लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त धेरै सोल्युसनका कुराहरू मसँग थिए तर अहिले म चाहिँ टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा भन्न सकिनँ। मैले हाम्रो मुकुन्दजीको सोल्युसनको पनि केही कुराहरू मसँग थिए तर टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा मैले अहिले चाहिँ भन्न सकिनँ। हामी फ्री टाइममा फेरि सेयर गर्छौँ। हामी निरन्तर यसको छलफल सम्वाद गर्छौँ। अहिले हामीसँग समयको पाबन्दीले गर्दा शिशुजी केही छन् तपाईँका सुझावहरू, जस्तै जति पनि मुद्दाहरू आइरहेका छन् छलफलमा उठेका छन्, यी कुराहरूलाई समाधान गर्नलाई कसले के गर्नुपर्छ भनेर सर एउटा एन्सर दिन सक्छु। उहाँ सरले भन्नुभएको थियो केही एप छ जहाँ जसले चाहिँ जस्तै या मोबाइल के भइरहेको त्यो आवाज आउने या बोलेको टाइप हुने। यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एप चाहिँ छ, आइफोनहरूमा पनि छ, एन्ड्रोइडमा छ, तर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै अभाइलेबल छ। सो त्यही कारणले एउटा ल्याङ्ग्वेज बेरियरको कारण त्यो एउटा इस्यु छ कि यो अहिले चाहिँ नेपाली मात्र आउने या उनीहरूलाई चाहिँ टाइप गर्न या बोलेर टाइप गर्न चाहिँ त्यहाँ केही भएको कुरा इङ्ग्लिसमा पनि गाह्रो छ। सो अब यही कुरा ध्यान राखेर नेपाली पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सोच्छ। हुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना। तपाईँले केही गर्न खोज्नु भएको छ, अझ राम्रो गर्नुहोस् आगामी दिनमा। अब समाधानकै कुरामा म ससुराजीका कुरा पनि सुन्छु। धेरै कुरा आइसकेको छ, बेन्जु सरले भन्नुभएको छ होइन। म चाहिँ अलिकति आफूलाई अलिकति भनौँ न एउटा मानसिक समस्या त्यो कुनै पनि डिसेबिलिटी साथीलाई हुनसक्छ होइन। त्यसो गर्दा के गर्ने त आइसिटी अब मलाई समस्या भयो कहाँ जाने त, मसँग यदि एक्सेसेबल छ भने त्यो। तर अब रुरल एरियामा हाम्रो धेरै नै काम गर्नुपर्ने छ, तर अर्बन एरियामा चाहिँ कहीँ न कहीँ केही न केही तरिकाले पहुँच पनि भइराखेको छ। त्यो स्थितिमा हामीले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा एप्सको कुरा भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कस्तो खालको एप्स बनाउने भन्दाखेरि मेरो माइन्डमा के भने काउन्सिलिङ। मलाई समस्या हो के गर्ने भन्दा फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एउटा काउन्सिलिङ जुन चाहिँ हाम्रो यो मनोसामा साइकोसोसियल प्रब्लमसँग बेस भएका कुराहरू अथवा गाह्रो भएका स्ट्रेस भइराखेको अथवा एन्जाइटी भइराखेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता काउन्सिलिङ एप्स चाहिँ बनायो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र अर्को कस्तो खाले एप्स बनाउनु भन्दाखेरि पियर सपोर्ट प्रोग्राम भनौँ अथवा पियर सपोर्टलाई चाहिँ बेस गरेर चाहिँ हामीले एप बनाउन सक्यौँ भने। जस्तो मलाई समस्या भएको छ, यदि म मेरो कुनै त्यस्तै एप्समा गएँ भने जुन चाहिँ त्यस्तै समस्या भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्न सक्ने खालका त्यस्ता एप भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ स्टेक होल्डर नेटवर्किङ, किनकि हामीसँग चाहिँ हामी यहाँ बसेको छौँ भने हामीसँग रिलेटेड जहिले पनि हामी स्टेक होल्डरसँग चाहिँ एउटा भनौँ न मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि यदि हामी कम्युनिटी लेभलको मान्छेहरूसँग गएर चाहिँ त्यस्तै कुनै एप्स बन्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो साइकोसोसियलको इस्युजमा यो अथवा डिसेबिलिटिज पर्सन विथ होल डिसेबिलिटी सेक्टरको साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। अब म I'd like to come to Dr. Rohan. We heard too many challenges and the range of the issue from the diverse, the minorities issues from the disabled community background. So what are the way ahead to address some of the key issues that's raised inside this hall today? Given the time constraints, I'm not going to give a very long and comprehensive answer. So you are not allowed to that. I like the word awareness. I think Virendraji's A's are very good. So awareness, of course, the research shows that even the capabilities that are currently available, people are not using. Even what is available on a smartphone, people are not using. So I think we need to do something about that. The packages that are available, people are not using. So I think we need to work with the disabled organizations to get the message out.
Because however much solutions we come up with, if the beneficiaries are not aware, we have a problem. Number one. Two, we have to think in the design. In Nepal, I don't think you have enough 4G and 3G networks. You notice that the research says that most people are accessing on mobile networks. So in Kathmandu, you can do this. But where the network isn't available, what are we going to do? So then we must have more of the capabilities inside the phone where some kind of downloading and so on can happen. But also we must work with the government to try to get the 4G and 3G networks available to many more people. I will be hopefully talking to NTA today about this. And lastly, particularly with regard to the physical disability group, which is the largest group, I think we have to look at another A, which the World Bank has proposed, called analog complements. Analog complements. So technology, computers, ICTs by themselves cannot solve problems. They work with other things. So we have to look at the analog complements so that, for example, we looked at an intelligent walking stick, a walking stick that will communicate what it sees to the walker, and things like that. We have to start looking at some of those where not only the technology but also some physical assistance is provided. So I really appreciate the opportunity to present the research. We'd be happy to make more of it available. And I'm very sorry that the interpretation was not available in the other direction, though I did ask for it yesterday. So while I heard everything that was said in Nepali, I'm sorry you didn't hear everything I said. Yeah, that was managed, but technically we were not able to do that today. Sorry for that to everyone. अब रोमकान्त सर हुनुहुन्छ हामीसँग अब शिक्षाकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ विभिन्न खालका यस्ता खालका छलफलहरू चलाइरहनु भएको छ लामो समयदेखि यो पर्सनल डिसेबिलिटीको मुद्दामा पनि काम गरिरहनु भएको छ समाधानका कुरा र यो सबै स्टेक होल्डर मिलेर जाने आगामी बाटाहरू के हुन् हामीले अहिले धेरै समस्याका कुराहरू पनि उठायौँ धेरै सोल्युसनहरू पनि यहाँ भेटिएको छ त्यसमध्येमा त्यो वीरेन्द्र सरले उठाउनुभएका सीहरूसँग म धेरै सहमत छु त्योभन्दा अझ अगाडि हामीले कोलाबोरेटिभ वेमा काम गर्नुपर्ने जरुरी देखियो मैले यो 3 महिनाको अवधिमा संसारका डिजेबल पिपुलसँग का लागि बनेका आइसिटी टुलहरूको बारेमा स्टडी गर्ने अवसर पाएँ त त्यहाँ मलाई के फिल भयो भने डिजेबलसँग जोडिएका कुनै पनि टुल कुनै पनि पर्टिकुलर कम्पनीले बनाएको छैन बनाएको छ भने गुगलको सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्वसँग जोडिएको विषयमा सहकार्य गरेर डिजिटल अर्गनाइजेसन रिसर्च गर्ने एकाडेमिक अर्गनाइजेसन गभर्नमेन्टको सहकार्यमा यसो कामहरू भएको देखिन्छ तर नेपालमा रहेका ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले डिसेबल सेक्टरको लागि यस्ता सोल्युसनहरू धेरै सोल्युसनहरू होला त्यसमध्येमा आइसिटी टुल एउटा सोल्युसन हो त्यो सोल्युसनको सन्दर्भमा काम गरेको कतै पनि भेटिँदैन फिल हुँदैन त्यसैले अबको सोल्युसन डेभलपमेन्टको लागि हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू डिसेबल ग्रुपहरू अनि गभर्नमेन्ट सेक्टर युनिभर्सिटीहरू सबैसँगको सहकार्यमा हामी सोल्युसनहरू निकाल्दै जाने र त्यो सोल्युसनलाई म्याचुर बनाउने कसको निडको आधारमा भने हाम्रो आवश्यकताको आधारमा जहाँ चाहिँ अहिले भाइहरूले पनि उठाउनु भएको छ नेपालीसँग नेपाली ल्याङ्ग्वेजसँग लोकलाइज भएका टुलहरू छैन भन्नुभयो लोकलाइज मात्र नभएका होइन हाम्रो समस्यालाई एड्रेस गर्ने टुलहरू पनि धेरै कम छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट हाम्रो सिनारियो हाम्रो सिचुएसनै मिल्दैन ती कन्टेक्स्टहरू ती टुलहरूलाई पनि हामी लोकल फर्ममा ल्याउनु पर्नेछ त्यो चाहिँ एउटा मात्रै अर्गनाइजेसनले एउटा मात्रै स्टेटले अथवा अरू कुनै एउटा मात्रै सेक्टरले गर्न सम्भव छैन त्यसैले सरकारले कोलाबोरेसन गर्नको लागि म त नेपालमा रहेका 14 किलोमिटर ठुल्ठुला संस्थाहरूले उहाँहरूको सिआरएस अन्तर्गत जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको क्षेत्रका सबै खालका दायित्वहरू चाहिँ यहाँ आएर गर्नु पर्यो न कि सामान्य खालका छलफल सेमिनार प्रोग्रामको लागि मात्रै होइन यो सेक्टरमा पनि उहाँहरू आउन सक्नु पर्यो त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हुन सक्छ एउटा पाटो यो छ दोस्रो पाटोमा अघि धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ हामीले एवारनेस र एडभोकेसी गर्नको लागि पहिले आफूले तयार हुनु पर्यो नि त आफूले तयार नभइकन मैले के कसरी एडभोकेसी गर्ने मैले आज दुई चारवटा कुरा पर्सनल डिसेबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न सक्छु त्यो कुरा यहाँसँगको सहकार्यमा यहाँसँगको सङ्गतले गर्दा म त्यो कुरा गर्न सक्ने भएको छु मैले सोसाइटीलाई त्यो जुन डिसेबल कम्युनिटी सोसाइटीलाई हेर्ने पर्सेप्सनको लेभल चाहिँ तपाईँसँग सहकार्य गरेपछि परिवर्तन भएको छ त्यो खालको काममा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ त्यो एवारनेस जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ धेरै कमजोर भएको छ जस्तो युनिभर्सिटीको लेभलमा पनि जस्तो अहिले हामीले केही पहल सुरु गरेका छौँ जस्तो अघि सरले भन्नुभयो वीरेन्द्र सरले उठाउनु भएको छ जस्तो इन्क्लुसिभ एजुकेसनको लागि चाहिँ पोलिसी बन्यो तर पोलिसी के भयो त उनीहरूले चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा एउटा इन्क्लुसिभ टिचरको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू प्लानमा आयो तर त्यो पोलिसीमा आयो प्लानमा भएन
सो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा प्रोग्राम सुरु गरेको छ। त्यसको एकजना विद्यार्थी सृजना पनि हुनुहुन्छ, म्याडम यही हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले त्यो कोर्स जोइन गर्नुभएको छ। यो एजमा आएर उहाँले चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसनको लागि चाहिँ एउटा कोर्स जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कोर्सले के भन्छ भने तपाईँहरूले एउटा अर्को डिग्री पनि पाउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै इन्क्लुसिभ एजुकेसन, स्पेसल निड एजुकेसनसँग जोडिएका जुन हामीले डिजेबल क्याटेगोरीको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कोर्सले चाहिँ 5 वटा डिजेबल क्याटेगोरीका बारेमा एड्रेस गरेको छ। त्यो खालको कोर्स चाहिँ प्रत्येक एबल पिपुलहरूले, अघि म एबल हाम्रो शुभकार्य सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एबल पिपुल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो खालका पिपुलहरूले पनि पढ्न सक्छन्। जसले के देखाउँछ त सोसाइटीमा एउटा अर्को नयाँ खालको ट्रान्सफर जेनेरेट हुन्छ। त्यसले सोसाइटीमा डिजेबल क्याटेगोरीका जुन समस्याहरू छन् त्यसको सोल्युसन खोज्नको लागि चाहिँ एउटा लेभलको माहौल बनाउँछ। र त्यो माहौल, त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले यदि हाम्रा आइसिटीसँग जोडिएका विद्यार्थीहरूले, जस्तो रुजित भाइ जस्ता भाइहरूले, रजत जस्ता भाइहरूले चाहिँ जब अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ अनि सोल्युसन त्यहीबाट निस्किन्छ। सोल्युसन निकाल्ने ठाउँहरू त्यहाँ छन्। त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण छलफलको लागि प्यानलिस्टहरू, त्यसपछि सहभागीहरू तपाईँहरू सबैलाई। भोक लागिसक्यो आउनुपर्छ, अब मैले धेरै रोक्यो भने तपाईँहरू रिसाउनु होला, कुरा गर्नुभन्दा बढी। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नन एसियाको साथीहरूले केही उपहार भनेर यहाँ प्यानलिस्टहरूसँग सेयर गर्न चाहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु ह्यान्ड ओभर द्याट। Thank you. First, moderation. Thank you so much. र धेरै धेरै धन्यवाद लर्न एसिया, त्यसै गरी डाक्टर रोहन एन्ड हिज टिम फर द ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन। एन्ड त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र पोखरेल, डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल, महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। रमाकान्त पाण्डे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्, यो सुरुवात मात्र हो। सस्मिरा अर्यालजीले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। शिशु श्रेष्ठजीलाई पनि धन्यवाद यो छलफलमा सहभागिताको लागि। त्यसै गरी शिशुजी, रजुजीहरूलाई पनि धन्यवाद र शुभकामना। आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्, किनभने यो सूचना प्रविधिको क्षेत्र बढ्दैछ, पुराना मिडियमहरू सुन्ने क्रम बढ्दैछ। म चाहिँ रेडियो टेलिभिजनको ब्याकग्राउन्डको भएकोले रेडियोको लिसनरसिप घटिरहेको छ, टेलिभिजनको भ्युअरसिप बढिरहेको छ। टेलिभिजनलाई इन्टरनेटसँग जोडेर चाहिँ मान्छेले युट्युब मार्फत धेरै कन्टेन्टहरू लिइरहेछ। अब यो कम्युनिटीलाई त्यसरी त्यसबाट कसरी बेनिफिट गराउन सकिन्छ, ती कुराहरूमा पनि हामी सहकार्य गरौँ। र यो महत्त्वपूर्ण छलफलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। लन्चको लागि आग्रह गर्दै म पनि यो छलफल चलाउनु पाएकोमा एकदमै खुसी छु। धन्यवाद। लन्चमा भेटौँला। हस्, ग्रुप फोटो हामी खिच्छौँ।